अव्वल हमद खुदाए दा विरद कीजिए, इश्क कीता सो जगदा मूल मियाँ, पहलो आप है रब ने इश्क कीता, माशूक है नबी रसूल मियाँ। उर्दू पॉइंट तो सोनी धरती पाकिस्तान प्रोग्राम दे नाल मैं तुहाडा होस्ट चांद शकील। नाजरीन, पंजाबी शायरी दी अहम सिनफ पंजाब दे लोक गीत ने ते इन्हां लोक गीतां दा खालिक औरत नूं मन्निया जांदा है। जे असीं इह आखीए कि पंजाबी जुबान दी उसारी विच अहम किरदार सवानिया दा है ते शायद गलत नहीं होवेगा। दूजे पासे जे असीं पंजाबी क्लासिकल लिटरेचर वाल झात पाईए ते उत्थे भी औरत सानू मजबूत नज़र आउंदी है। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੀਰ ਹੋਵੇ, ਸੱਸੀ ਜਾਂ ਸਹਿਬਾ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਸਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਜਨਾਬ ਅੰਜੁਮ ਕੁਰੈਸ਼ੀ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम जी। आए नु मैडम साहिबा। वालेकुम सलाम। सन देखने वाले ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। मैं ये गल कई जगह पहले भी कर चुकी हाँ कि क्योंकि असी शायरी के हवाले नाल अज गल करांगे कि मैं पंजाबी ज़बान तो उन्ना ही दूर अपने आप नूं समझदी सां जिन्ना कि अज दा एक मम्मी डैडी बर्गर बच्चा समझदा है। जी जी। या वो तो शायद समझते भी नहीं कि वो दूर ने। मैं पंजाबी ज़बान जिहड़ी है वो 97-98 तो आके सीखी है जी। और सुन के सीखी है, गाणियाँ राही सीखी है, पढ़ के नहीं सीखी है जी। और उसके बाद क्योंकि मैं पहले भी शायरी करती सां, अंग्रेज़ी च करती सां, काफ़ी अरसे तक मैं अंग्रेज़ी च शायरी की है तो वो फिर वो जो एक नैचुरल प्रोसैस है शायरी करन दा उन्हें अपने आप नूं पंजाबी वल टाल लिया जी। तो फिर मैं 97 ऑनवर्ड्स जिहड़ा है वो पंजाबी च ही शायरी कर रही हूँ। अच्छा, तुसी माशाल्लाह इन्ने खूबसूरत हो, शोबीज़ वाल क्यों नहीं गए, शायरी वाली क्यों आए? मैं पता नहीं इस हवाले नाल तो नहीं कभी सोचा कि और वैसे शोबीज़ ज़रूरी नहीं कि खूबसूरत बंदा ही जाए। बहुत हॉलीवुड के जोड़े साढ़े मन्ने परमन्ने खास तौर पर हॉलीवुड के जोड़े एक्टर्स ने उन्होंने जोड़े बहुत जिन्हों का काम बड़ा जोड़ा एक सनत की हैसीयत रखता है, खूबसूरत नहीं ने जी। ठीक है। तो वैसे कभी इस पासे ध्यान नहीं गया, जे कभी मैं इस गल ते वल ध्यान किया तो होरे ट्राई करांगी। अच्छा, तुसी अपना जिहड़ा शायरी दा सफ़र कदों शुरू किया? पहला शेर तुहानूं किस उम्र च एहसास होया कि तुसी एक शायर हो, तख्लीककार हो? वो इस तरह होया सी कि मैं अंग्रेज़ी ते असी क्लास च बैठे हुए सां, 78 की गल है और मैं 8वीं जमात इस सां, अंग्रेज़ी की क्लास हो रही सी तो मैं क्योंकि अंग्रेज़ी मेरी बहुत ज़बरदस्त होंदी सी तो मैं टीचर की बड़ी एक फेवरेट स्टूडेंट होंदी सां। तो जदों कभी क्लास ने पढ़ाई नहीं सी करनी होंदी कि अज असी गाने गाने ने या एवं टीचर नाल गल्लां करनियां ने तो मैनूं कहंदे सन तू आख। तो मैं इस तरह एक दिन टीचर आए तो मैं उन्होंने कहा कि असी अज पढ़ाई नहीं करनी तो पर उन्होंने दिल उस दिन पढ़ाने तो है सी तो उन्होंने मेरी गल नहीं मनी तो पर उन्होंने मैनू ये कहा कि जे सिर्फ तू नहीं पढ़ना तो तू पिछली रोज़ जाके बह जा तो तू ना कोई नज़म लिख। उन्होंने मैनू इस वास्ते कहा कि वो आप भी नज़मां लिखते सन तो उन्होंने कहा कि बजाए दे के पूरी क्लास नूं डिस्टर्ब करेगी या कुछ तो बाकी बच्चों नूं उन्होंने पढ़ाई कराई जेड़ा वो लैसन बना के लियाए सन तो मैनू उन्होंने कहा कि तू बेटे जाके नज़म लिख तो वो कोई 40 मिनट की क्लास सी तो क्लास के एंड मैं बकायदा एक नज़म लिख ली अंग्रेज़ी यानी वो मैं कोशिश ना लिखी जाहिर है कोई मैनू उस वेले आमद तो नहीं हो रही सी पर वो पढ़ के उन्होंने कहा कि क्लास में उन्होंने बल्कि कहा कि क्लास तुहानू पता है कि इन्हें वाकई नज़म लिख ली है तो उस तो बाद फिर मैं वो एक तो मेरे इनकरेज करते सी बड़ा कि तू लिख जे तू लिख सकनी है और दूसरा है कि फिर मैं बस इस राय पै गई फिर मैं लिखती सां ते मैं उन्होंने लिखना मेरा जोड़ा इंजॉय करके लिखती सां जी तो फिर उन्होंने मैनू नाल क्योंकि रहनुमाई हासिल सी तो वो बड़ी मेरे वास्ते वो चंगी साबित हुई। अच्छा, पंजाबी विच तुसी पहली नज़म कदों लिखी ते पंजाबी वल आन दी असल वजह की है? पंजाबी वाली क्यों? पंजाबी वल आन दी असल वजह है कि मैं पंजाबी नूं जदों बचपन तो क्योंकि मापे दोनों पंजाबी ने जाहिर है वो आपस में पंजाबी गल करते ने हाली भी पर वो जोड़ा एक विच दौर आया सी कि बच्चों नूं पंजाबी नहीं सिखानी इन्हां दा अंग्रेज़ी दा लहजा तो उर्दू दा लहजा खराब हो जाएगा तो सानू भी फिर नहीं सिखाई
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣ ਖਾਣ ਦਾ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕੀ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ? ਉਹ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਬਸ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਇਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਰਗੋਧੇ ਮੈਂ ਰਹੀ ਹਾਂ 4 ਸਾਲ, ਔਰ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਟਾਕਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ 1 to 1 ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਡੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਰਹੀ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੋਂਡਾ ਅਕੋਰਡ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਭਈ ਇਹ ਤੇ ਯਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਏ, ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਸਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓ, ਕੁਝ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਦਾ 2nd ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਛਾਪਿਆ ਐਡਿਟਡ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਸਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਦੀਏ ਤੁਤਕਾਰ ਨਿਮਾਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਤਰਾਂ ਪਾਰ ਨਿਮਾਏ, ਜੋ ਚਾਹਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਿਮਾਏ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਹਿਲ ਜਾਏ ਨਿਮਾਏ, ਲਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਿਮਾਏ, ਪਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨੱਥ ਨਿਮਾਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਆਂ ਅੱਗ ਨਿਮਾਏ, ਹੀਰੇ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਨਗ ਨਿਮਾਏ, ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਥੋੜ ਨਿਮਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਿਮਾਏ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਿਮਾਏ, ਫੇਰ ਨਾ ਬਚ ਕੇ ਜਾਏ ਨਿਮਾਏ, ਮੇਰੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਹ ਨਿਮਾਏ, ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਢਾਹ ਨਿਮਾਏ, ਲੜਨਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰ ਨਿਮਾਏ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਾ ਹਾਰ ਨਿਮਾਏ। ਵਾਹ, ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਲਾਪਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇਪਨ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਹੈ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਨੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਵਾਨੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਸਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਹੋਰੇ ਨਾ ਲੱਗੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕਿ ਜਾਹਿਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਨੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ, ਸਵਾਨੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਗਜ਼ਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਨਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਸ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਹੌਰੇ ਕਰਨਲ ਨਾਦਰ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਉਹ ਬੜੇ ਪਰਮੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ, ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ, ਹੌਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਬਸ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਸਕੇ, ਯਾਨੀ
ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਸਟੈਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਜ਼ਲ ਦਾ। ਗਜ਼ਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾਸੂਮ ਔਰ ਬੜੀ ਡੈਲੀਕੇਟ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤੌਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗਜ਼ਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀਏ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਾਫੀਏ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਤਬੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਇੰਨੀ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੋੜੋਂ ਤੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਾਫੀਏ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਖੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ APS ਦਾ ਸਾਨੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਵੇ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਸਨੇ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਸਕਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੱਥੋਂ ਗੋਦੀਆਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਗਲ ਬਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਜਦ ਸ਼ਾਮੀ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਹੱਸਣਾ ਹਸਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਦੇ ਕੇ ਹੰਝੂ ਹੌਕੇ ਹਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਰਲੇ ਦੇਸ ਨੇ ਜਾ ਵਸੇ, ਉਥੇ ਹਾਲ ਏ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸੇ। ਉਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਖਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਬੂਆ ਕਿਸ ਖੜਕਾਉਣਾ ਏ, ਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸਣਾ ਹਸਾਉਣਾ ਏ। ਨਾ ਬੈਠੀ ਕਿਸੇ ਉਡੀਕੇਗੀ, ਨਾ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਲੀਕੇਗੀ। ਨਾ ਖਤ ਪੱਤਰ ਨਾ ਤਾਰ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਆਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣੀ ਉਹਦੀ ਥਾਂ। ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਏ ਹਰ ਕੋਈ ਕਵੇ, ਕਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੈਨ ਪਵੇ। ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਏ ਕੀ ਨਾਜ਼ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਰੂਹ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਫੱਬਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਦੜੀ ਸਭ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਕੈਸੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਹੱਥੀਂ ਪੁੱਤਰ ਟੋਰਨ ਵੀ, ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੁਰੀਆਂ ਵੀ ਜਾਵਣ, ਅੱਖ ਆਏ ਅਥਰੂ ਮੋਰਨ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੱਕਿਆਂ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਸੱਤ ਸਲਾਮ ਕਰੀਏ। ਅਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਢੇਰਾਂ ਜਿਗਰੇ ਨਾਲ, ਮਾਣ ਜੋਗਾ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ। ਇਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਮਮਤਾ ਭਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ। ਵਾਹ, ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਯਕੀਨਨ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਗਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ, ਨਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਾ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗਲੇਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਕਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੋੜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਈਵਨ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਨੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਸਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਕੀਨਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਨੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੋ ਦੋਸਤੋ,
ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਚਾਂਦ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਲੈ ਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।